जय जय गोविंद जय हरि गोविंद 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 जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। બાજુથી છે ને વંદનાબેન અહીં આમ આવી જાય ને આગળ 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 હજી આજે જગા પાછળ ખુરશી અમુક ગોઠવવી પડશે હજી જરા એંગલ સામેથી સામે એમ આગળ આવી જાય બધા પાછળ ખુરશીઓ રાખજો ખાલી. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अतस्व ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्धाम निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्युमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके
क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। આજે આપણા ચિંતનમાં 15મો દિવસ અને 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગો નામ પંચદશોધ્યાય. ભગવદ્ ગીતાનો આ અધ્યાય સૌથી વધુ લોક ભોગ્ય અને લોકોમાં પ્રચલિત છે. 15મો અધ્યાય કાંઈ ના આવડે ભગવદ્ ગીતામાં તો 15મો અધ્યાય તો કંઠસ્થ કરી જ લેવો. કાંઈ ન થાય તો 15મો તેનો પાઠ તો કરવો જ. કોઈ વ્યક્તિ માંદો પડ્યો હોય તો પણ એની પાસે 15મો અધ્યાયનું પારાયણ કરવું. આ આપણી લોક વાયકા લોક માન્યતા છે. એટલે 15મા અધ્યાયની વિશેષતા તમને આજે ખ્યાલ આવશે. બધા બોલો છો બધા 15મો અધ્યાય, પણ એ અધ્યાયની અંદર ભગવાન કયા વિષયને એક્સપોઝ કરે છે, શું કામ આટલું બધું મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે, આટલો બધો પ્રચલિત આ અધ્યાય કેમ થયો છે, તો એના માટે આ જે અધ્યાય છે એ અધ્યાયનો અંતિમ શ્લોક, એક તો આ અધ્યાય સૌથી નાનો 20 જ શ્લોક, ઓનલી 20, અને સુવાચ્ય અને ઇઝી બોલી શકાયો, ઢાળ પણ સરસ મજાનો. અને આની અંદર છેલ્લે ભગવાન આ અધ્યાયના અંતમાં એવું કે ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ, કે હે અનઘ, હે નિષ્પાપ અર્જુન, આજે મેં 15મા અધ્યાયમાં જે કંઈ તને કીધું, જે કંઈ શ્લોક જે તમે સમજાવ્યા, જે જ્ઞાન આપ્યું, એ શું છે? તો કે ઇદમ, આ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ, રહસ્ય અને અતિ રહસ્ય. ગુહ્યતમમ રહસ્ય તો હોય, રહસ્યમાં પણ રહસ્ય એવું શાસ્ત્ર છે. મયા ઉત્તમ, મારા દ્વારા કહેવાયેલું આ જે રહસ્યભર્યું શાસ્ત્ર છે એ બધા રહસ્યની અંદર પણ રહસ્યથી ભરપૂર છે. એને જાણીને બુદ્ધવા, આ રહસ્યને જાણીને બુદ્ધિમાન ચ કૃતકૃત્ય સ્યાત, આને જાણી લે તો જીવન કૃતકૃત્ય થઈ જાય. કૃતકૃત થઈ જાય એટલે શું થાય? તો કે પછી તમારે કંઈ કરવાનું બાકી ન રહે. તમે જે કરો એ એક્સ્ટ્રા બધું, તમે એક હાઇટમાં પહોંચી જાઓ, પછી જે કરો બધું એક્સ્ટ્રા, તમારું નક્કી કર ત્યાં પહોંચી ગયા. એવી રીતે કૃતકૃત્ય સ્યાત એટલે પરિપૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ. જે પણ માણસ આ અધ્યાયને સમજી જાય કે અહીંયા આ અધ્યાયમાં ભગવાને જે ટોપ સિક્રેટ ઓપન કર્યું છે એને સમજી જાય અને એ પ્રમાણે એ જીવનમાં એ જ્ઞાનને લાવે, તો ભગવાન કહે છે કે એનું જીવન છે એ કૃતકૃત્ય થઈ જાય. આના પરથી ખબર પડે કે ભગવાન આ અધ્યાયમાં કંઈક સ્પેશિયલ, કંઈક વિશેષ, કારણ કે આપણે 14મો અધ્યાય આખો જોયો, એમાં ગુણત્રય વિભાગ યોગો, ત્રણેય ગુણોની વ્યવસ્થા, એમાં પછી તમસમાંથી રજસમાંથી સત્વ, એ ગ્રોથ, એ ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી જેને કહેવાય ને, મનની પરિપક્વતા, એ ગ્રોથ છે. આ ગુણોનો જે આખો જે ચેપ્ટર, 14મું ચેપ્ટર, જેને આપણે ફરીથી જોવાનું છે. તમારે બધાએ ફરીથી પાછું આવવું પડશે અને ફરીથી ચેપ્ટરના અમુક એવા સરસ બધા મુદ્દાઓ છે, યુ શુડ નોટ મિસ, એ તમારે એને મિસ ન કરવા જોઈએ. એમાં આખો ગ્રોથ બતાવ્યો છે અને એ ગ્રોથ આપણા માટે બહુ જરૂરી છે.
આપણે આપણા જીવનમાં જીવતા હોઈએ, સવારે ઉઠીએ, બપોરે ભોજન કરીએ, રાતના સૂઈએ, પાછા ઉઠીએ, એ ઘરેડ તો જન્મની સાથે જ આપણી સાથે આવે છે. પણ એની અંદર આપણો જે વિકાસ છે, ખાસ કરીને આપણા મનના સ્તરે વિકાસ છે, એ બધું કેવી રીતે કરી શકાય, આગળ કેવી રીતે વધી શકાય, તો એની બધી ચર્ચા 14મા અધ્યાયમાં કરીને હવે ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં આ અધ્યાય પૂર્ણ અધ્યાય છે, ઇઝ કમ્પ્લીટ, જેને કહેવાય ને કોઈ એક અધ્યાય પસંદ કરે જેમાં બધું જ આવી જાય, એવો બીજો એક અધ્યાય આવે, સેકન્ડ ચેપ્ટર, જેમાં ભગવાને બધી જ વાતને રજૂ કરી મૂકી દીધી. એવી રીતે 15મો અધ્યાય છે એ પૂર્ણ એટલે કે કમ્પ્લીટ અધ્યાય છે, કંઈ બાકી રાખ્યું નથી ભગવાન એમાં. તો આખા 15મા અધ્યાયને આપણે અલગ રીતે પહેલા જોઈએ. પહેલા એનો સેન્ટ્રલ આઈડિયા છે એ ક્લિયર કરી લઈએ, પછી આપણે શ્લોક વાઇઝ જોશું. તો 15મો અધ્યાય છે એમાં 5 ટોપિકમાં એને ડિવાઈડ કરી શકીએ. આ 15મો અધ્યાય છે મુખ્યતઃ 5 વિભાગમાં એને આપણે વિભાજિત કરી શકીએ. સૌથી પહેલો અધ્યાય છે સંસારનું વર્ણન, જેમાં આપણે રહીએ છીએ એ સંસારનું વર્ણન. તો હવે મને કહો કે આ સંસારના વર્ણનની જરૂર છે ખરી આપણને? આપણે રહીએ ક્યાં છીએ? સંસારમાં. અને એનું વર્ણન કોણ કરશે? ભગવાન. શું જરૂર છે? તમને ખબર હોય કે ભગવાનને ખબર વધારે? તો પછી જે સંસારમાં રહીએ છીએ એ સંસાર રોજ આપણને અનુભવ થાય, તો પછી ભગવાન આવીને કે શું ફેર પડશે મને? રોજ ભગવાન હવે રોજ સવારે તમને એક સરસ મજાની વાત તમને કરું, જમવામાં શું હોય ખબર છે? શું હોય? સાવ નવી વાત. શું હોય? રોટલી, દાળ, ભાત, શાક અને અથાણું અને પાણી, દેટ્સ ઓલ, અને છેલ્લે છાશ. પણ હવે આ તમે રોજ જમીએ તો વહેલા શું મળે? રોજ રોજ જે જમતા હોય એની વાત તમે વળી શું કરવાના? એમ ભગવાન અહીંયા સંસારનું વર્ણન કરે છે, પણ એ વર્ણન કેવું છે ખબર છે? એ આપણા જીવનનો આખા જીવનમાં જેનો અનુભવ થાય ને એનો નિચોડ છે. અને નિચોડ સુધી બધા વ્યક્તિ પહોંચી ન શકે. બધા વ્યક્તિ પહોંચે, અનુભવ જ પસાર થાય, પણ એ અનુભવનો અર્થ આવો થાય એ બધા લોકોનું કામ નથી. એટલે ભગવાન અહીંયા સંસાર વૃક્ષનું વર્ણન શા માટે કરી શકે? કે ભગવાને બનાવ્યો ભગવાને છે, તો સંસારનું વર્ણન ભગવાનથી શ્રેષ્ઠ કોણ કરી શકે? અને સંસારનું વર્ણન કેવી સરસ મજાનો? તો કે સંસારને વૃક્ષ સાથે કમ્પેર કરે ભગવાન. ઉર્ધ્વમૂલમધશાકઃ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ. પહેલા 2 શ્લોકની અંદર ભગવાન આ સંસારનું વર્ણન કરે કે સંસાર વૃક્ષ કેવું છે. વૃક્ષ હોય તો વૃક્ષના પાંદડા હોય, વૃક્ષ હોય તો વૃક્ષમાં ફળ હોય, વૃક્ષ હોય તો વૃક્ષના મૂળિયા હોય, પછી એની જે બધી ડાળ હોય એ ડાળીઓ હોય, એનું ડેવલપમેન્ટ કેવી થતું હોય, આ બધું વર્ણન છે. વૃક્ષનું જેમ થાય એમ ભગવાન એ સંસારનું વર્ણન કરે. શા માટે સંસારનું વર્ણન છે એ આપણે સંસારનું વર્ણન જોશું ત્યારે આપણે જોશું કે શા માટે ભગવાન વર્ણન કરે છે સંસારનું વર્ણન. પહેલા ટોપિક. બીજો ટોપિક છે મોક્ષના સાધનો. સંસાર છે એ એમાંથી મુક્ત થવાના સાધનો. સંસાર માત્ર વૃક્ષ એવું નહીં, સંસાર છે એ જીવા જેવો જ, વાત સાચી, પણ એ કેવી જીવા જેવો છે? ઓહો, એ જીવા માટે તમારી પાસે તમારું મન હોવું જોઈએ, મેચ્યોર માઇન્ડ જોઈએ, પરિપક્વ. કેવું પરિપક્વ? તો કે સંસારથી અલિપ્ત હોય, સંસારથી પકડાયેલું ન હોય, સંસારથી મુક્ત મન જોઈએ, જેને આપણે બીજી ભાષામાં મોક્ષ કહીએ છીએ. તો જેને મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો એ બધા સંસાર ભાગી ગયા બધા કે રે? મોક્ષ મળ્યા પછી રે ને? એ જ રે. એ જમે, એ ખાય, એ પીએ, એ જોવે, એ બધા 23 તારીખ રાહ જોવે, એ 30 તારીખ માટે રાહ જોવે બધા. મોક્ષ થઈ ગયો તો એ સંસારમાં જ રહી. તો પછી એ જે સંસારમાં રહે છે, તો સંસારથી મુક્તિનો મતલબ એવો નથી કે શરીર છોડી દેવું. આ શરીર છોડવાની વાત છે ને એ બહુ આપણા બધા માટે મેચ્યોર નથી, પક્વ નથી. શું કામ ખબર છે? કે જ્યાં સુધી ખબર નહીં પડે કે શરીર કેમ મળે છે, કોને કોને મળે છે, ત્યાં સુધી જ એને મૂકવાની વાત થશે. કારણ કે શરીર હોવાને કારણે જે ફ્રીડમ છે ને એ ફ્રીડમ બંધ થઈ જશે. એ ક્યારે ખબર પડશે ખબર તમને? એનો અનુભવ ક્યારે થશે? હા, એટલે વિવેક કરવામાં બહુ મુશ્કેલ છે. ઘણી વાર એક વિચાર મૂકું કે શરીર રાખવા જેવું છે કે છોડી દેવા જેવું છે. આપણે મત કરી, બધા આટલા લોકો બેઠા છે, એમાં આપણે કાગળિયો ફેરવી નામ લખ્યા વગરનું એક વ્યક્તિ યસ નો. આ શરીર છે એ રાખવા જેવું છે કે છોડવા જેવું છે? શું કરશો સ્વામીજી? આવા તમને કયો વિચાર આવે? રાખવાનો આવે કે છોડવાનો આવે? એ કે રોગ આવે ત્યારે
પછી કોકાના માથાકૂટ થાય ત્યારે, પછી લાગે દુનિયા મારું કોઈ નથી ત્યારે શું થાય? પછી પ્રતિકૂળતાઓ આવે ત્યારે છોડવાનો, અને લોટરી લાગે ત્યારે તો કે ભાઈ જા, લાખ 2 લાખ 5 લાખ 10 લાખ રાખ, મજા કર, તો કે તો જવાય નહીં. અને રોગ મટી જાય અને શરીર સ્વસ્થ થઈ જાય, જવાય નહીં. તો કેનો મતલબ છે શરીર, આ મુક્તિનો મતલબ એવો નથી કે શરીર છોડી દે. શરીરને છોડવું અને શરીરને ચલાવવું એ આપણી ફ્રીડમ સાચા અર્થમાં તો નથી. ભગવાન તો ના પાડે છે કે ભાઈ હું તમને કર્મની ફ્રીડમ આપું, પણ શરીર છોડવાની વાત ભલે મેં આપી હોય પણ એનો મિસયુઝ ન કરજો, કારણ કે એ સૌથી છેલ્લામાં છેલ્લો ભાગ છે કે સૌથી મોટામાં મોટું પાપ હોય જીવનનું તો શરીર છોડવાનું છે. શરીર છોડવાનું જે છે એ જીવનનું એનાથી મોટું પાપ આખા શાસ્ત્રમાં ક્યાંય નથી. કોઈ સ્ત્રી સાથે આવું થાય, પુરુષ સાથે આવું થાય, હત્યા કરી નાખો, બ્રહ્મહત્યા કરી નાખો, ગુરુ સાથે કંઈક ઘટનાઓ ઘટે, બધા કરતા જીવનનું સૌથી મોટામાં મોટું પાપ કે જેનાથી મોટું કોઈ પાપ નથી, એ શરીરને છોડવાનું પાપ છે. એ એટલા માટે કે શરીર એ ભગવાનના પ્રસાદ રૂપે આપ્યું છે, અને આખું શાસ્ત્ર ભગવાન સમજાવે છે કે જીવનમાં તમે આમ કરો, તમે આમ કરો, આગળ વધો, તમે આમ થાઓ અને મારી તરફ નજીક આવો. આમ તમે ભગવાન તરફ નજીક જવા માટેનું એકમાત્ર સાધન આ છે, ઓનલી વન. જો તમે આને મૂકી દેશો તો પછી આની પાછળની કોઈ ગતિ છે એમાં સંપૂર્ણપણે તમારી પરતંત્રતા છે. પછી પશુ યોની હોય કે બીજી યોની હોય કે તમારે પિતૃ યોની, જે યોની હોય એ બધી યોનીમાં ફ્રીડમ નહીં. ભગવાન માટે 2 આંસુ તમે પાડી શકો, આ સ્તરી છોડ્યા પછીની ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ એ પૂર્ણ હોતી, તમને ફ્રીડમ ન મળે. ગ્રો કરવાની, આગળ વધવાની જે સ્વતંત્રતા છે એ આ શરીરમાં જ છે. એટલે શરીર છોડવાની વાત ક્યાંથી આવે ખબર છે? કંટાળામાંથી. આગળ કંઈ ભવિષ્ય દેખાય નહીં અને એવા બધા પ્રોબ્લેમ ઊભા થઈ ગયા, બધા પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા, આ એક પ્રોબ્લેમ ઊભો થાય, બીજો આવે, બીજો થાય, ત્રીજો આવે. એના કરતા ન બજેગા બાસ ન બજેગી ઓમે બાંસુરી ક્યાં આવડે વગાડતા, ઓમે આવડતી નથી કે જો મૂકો ને એ કે અમે પડતું મૂકો, એક ઘાને 2 કટકા, શાંતિ કે પરમ શાંતિ, મને શાંતિ અને મારે કારણે જેને અશાંતિ છે ને શાંતિ. એટલે આ બધા વિચાર કરી અને માણસ પંખામાં ટીંગાય છે. દેટ ઇઝ નોટ મોક્ષ. અહીં ભગવાન જે મોક્ષની વાત કરે છે ને, શરીર હોય, દુઃખ હોય, તમે દુઃખી ન હો. એક ટાગોરનું, રવીન્દ્રનાથ ટાગોરનું એક સરસ મજાનું ભજન છે, હું કાલે એક મિત્ર પાસેથી મગાવીને તમને સંભળાવીશ. એ ભજન એટલું સરસ છે કે ભગવાન મારા જીવનમાંથી દુઃખો દૂર થાય એવું હું નથી માંગતો, ભગવાન મારા જીવનમાં આવેલા દુઃખોને સહન કરવાની શક્તિ જરૂર માંગુ છું. સ્વાધ્યાયનો નહીં, સ્વાધ્યાયનો હશે પણ એક રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની કવિતા છે કે ભગવાન હું તારી પાસે એમ નથી કહેતો કે આ સંસારમાંથી તું મને મોક્ષ કરાવ, પણ સંસારમાં તરતા મને શીખડાવી. તો એ એક સરસ બધાની વાત કે મતલબ પોઝિટિવ, પોઝિટિવ એટલે વાસ્તવિકતા, ધીસ અ ફેક્ટ. આ તમારા બધાની સામે સ્વામી જ્યારે બોલતા હોય અને એ જ્યારે અમારે આ ગુરુ પરંપરામાં, અમારા આચાર્યના અમારી પરંપરામાં દીક્ષા લઈ અને શંકરાચાર્ય ભગવાન એક બાજુ કૃષ્ણ ભગવાન અને સાધુ સંતોની હાજરીમાં જ્યારે હું કહેતો હોઉં તેમાં ક્યારેય ખોટું કે કોઈ કંઈ બીજું કહેવા માટે નહીં, પણ જે છે એ હું કહું છું. એટલે જીવનમાં પહેલો સંકલ્પ એવો લેવો, તમે ભગવદ્ ગીતા સાંભળી હોય તો જીવનમાં પહેલો સંકલ્પ, જિંદગીમાં ગમે તેવા મોટા મોટા દુઃખો આવે, પ્રતિકૂળતાઓ આવે, પ્રશ્નો આવે, પણ ક્યારેય શરીર છોડવાનો ન તો વાત કરવી ન તો વિચાર કરવો. નેવર એવર. નોબડી લાઇક્સ, કોઈને આ પસંદ નથી. કોઈ પણ મહાપુરુષો હોય જેને શરીર છોડો, તમે જેને ગુરુ માનતા હો ને, તમે જેનો ગુરુ હોય કે નહીં, ગુરુ માનતા હો ને એને મનથી પૂછજો પ્રાર્થના કરીને, હે આચાર્ય હું આ શરીરનો ત્યાગ કરું, તમને ગમશે? વુડ યુ લાઈક? મારું મૃત્યુ આવું થશે, તમને ગમશે? ક્યાં ગુરુને ગમે એનો શિષ્ય એનું આયુષ્ય પૂરું થાય પેલા શરીર છોડી દે? કોને ગમે? ક્યાં માતા પિતાને ગમશે? આપણે ઉપર કોક હોય કે ન હોય? કે રાજા છે આપણે સાવ ઉપર કોક હોય? કહેનાર છે, બેઠનાર છે, જોનાર છે કોક આપણને,
ગુરુજનો શરીર છોડે તો એ બેસીને એ આંખથી જોવે કે શું કરે છે. તો આ અહીંયા ભગવાન જે મોક્ષની વાત કરે છે એ મોક્ષના સાધનો બતાવશે કે સંસાર તો આપણને બાંધે છે પણ એમાંથી મુક્ત કેમ થવાય એ બીજો ટોપિક છે. પછી ત્રીજો ટોપિક છે બ્રહ્મની સર્વવ્યાપકતા, જેને આપણે બ્રહ્મ કહીએ એ ભગવાન અહીંયા પોતે આ બ્રહ્મની સર્વવ્યાપકતા બતાવશે. ક્યાં ક્યાં ભગવાન છે, કેવા કેવા રૂપમાં ભગવાન છે, શું શું ભગવાન છે. સૂર્યમાં એ તેજ બને છે, ચંદ્રનું એ તેજ બને છે, જઠરાગ્નિમાં અગ્નિ બને છે. ભગવાન પોતાના વ્યાપક સ્વરૂપની ચર્ચા પણ અહીંયા ત્રીજા ટોપિકમાં કરશે. ચોથો ટોપિક છે ભગવાન જે બ્રહ્મ છે એ જ પુરુષોત્તમ છે. પુરુષોત્તમ, ક્ષર, અક્ષર ને પુરુષોત્તમ, ત્રીજો પુરુષ. ભગવાન ક્ષર અક્ષર આ બંનેથી પર પુરુષોત્તમ છે. એ અહીંયા ભગવાન પોતે એ જે પુરુષોત્તમ છે એ જ બ્રહ્મ છે. એ ચોથો ટોપિક છે. અને પાંચમો ટોપિક છે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન જેને થાય એનો ફળ શું, વોટ ઇઝ ધ ફલમ, એનું ફળ છે એ પણ અહીંયા જોવાનું છે. તો એ રીતે 5 ટોપિકમાં આ 15મો અધ્યાય છે. આ આપણો એસન્સ છે, આખો જે અધ્યાય છે આનો સેન્ટર આઈડિયા આ છે, આની અંદર છે. પછી એક એ પણ છે કે આ જે જ્ઞાન છે, જે જ્ઞાની પુરુષ આ પુરુષોત્તમનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તો એ જ્ઞાન નું સાધન શું, એ જ્ઞાનનું સાધન શું, તો એની ચર્ચા પણ અહીંયા કરવામાં આવશે. તમે ભગવદ્ ગીતા આજ 15મા દિવસે સાંભળો, 15 દિવસ સાંભળો છો તો એક પ્રશ્ન કરું, વિચાર કર્યા વગર જવાબ દેવાનો છે. ચલો રેડી? પ્રશ્ન કરીશ, વિચાર નથી કરવાનો. એટલે કે જે સૌથી પહેલું મનમાં આવે ને એ કહેવાનું છે. તમે પછી ગોઠવીને વિચારીને કરો એવી રીતે નહીં. હું પ્રશ્ન કરું અને સૌથી પહેલું જે તમારા મનમાં આવે એ કહેવાનું છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કોઈ એક સાધન ઉપર જોર મૂકતા હોય તો એ કયું? That's all. Bhakti. That's all. Only one and one. So that is bhakti. શરણાગત. તમારી અંદર જે મર્યાદા, જે નબળાઈ, જે પ્રશ્ન, જે તમે યાત્રા કરવા માંગો છો એ થતી નથી, એનું એકમાત્ર કારણ ભક્તિ. ભક્તિ છે તો બધું થશે, ભક્તિ નથી તો જે કરો છો એ બધું કાચું કપાશે. બધું કપાશે, પણ કેવું? કાચું. સમય પહેલાનું ઉતારેલો ફાલ કેવો હોય? કેરી હોય, કેરી એ પોતાના ઝાડની અંદર પાકેલી હોય, એની મીઠાશ કેવી હોય? અને કોઈ કેરી ઝાડમાં પાયકા પહેલા એને કાઢી લેવામાં આવે અને પછી એને ગરમી આપીને એને પકાવવામાં આવે તો એની મીઠાશ ધેટ ઇઝ ડિફરન્ટ. એટલે અહીંયા આજે ભક્તિની વાત, હવે તમે જો ભગવદ્ ગીતાનો આઈડિયા ક્લિયર થઈ ગયો. ઓહો, ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન સૌથી વધુ જેના પર ભાર મૂકતા હોય એ ભગવાનની પર. જે કર્મયોગ અને ભક્તિ બોથ આર ઇન ધ ઇક્વલ, એ બંને એક સિક્કાની બે બાજુ જેવા છે. એટલે એ વાત પછી અહીંયા પણ આવશે. અહીંયા 15મા અધ્યાયમાં કે જે મહત્વનું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનનું જે સાધન છે એ સાધન પણ પ્રપદ્યતે ભક્તિ અને ભક્તિ. ભગવાન સાથેની ભક્તિ એ તમારા જીવનના બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન છે. ઈશ્વર શરણતાથી ભૂલી ગયા. ઈશ્વર શરણતાથી ઈશ્વર સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ. ઈશ્વર શરણતાથી, શરણે ડેડિકેશન, હું ભગવાનનો છું, ભગવાન સાથે કનેક્શન, ભગવાનની ભક્તિ, એ બધું શું કરે? ઈશ્વર શરણતાથી ઈશ્વર સ્વરૂપતાની પ્રાપ્તિ. આ એક વાક્યમાં સમગ્ર શાસ્ત્રનો, સમગ્ર અધ્યાત્મનો સાર આવી ગયો
કોઈ એમ ન કહી શકે આની બહાર શું હોઈ શકે. શરણાગતિથી જ્ઞાન અને જ્ઞાનથી મુક્તિ. આ ટ્રેન તમને જોવા મળે કે તમે ભગવદ્ ગીતા અલગ અલગ દિવસે ભણતા હો, પણ એક સાથે રોજ એક એક અધ્યાય તમે સાંભળો તો તમને એક્ઝેક્ટલી યાદ આવે કે ખ્યાલ આવે કે કયા ટોપિક રિપીટ થાય છે. રિપીટ ટોપિક થાય એ સમજી લેવું કે એ એમ્ફસાઇઝ, એના ઉપર ભાર, વક્તા છે એ ભાર મૂકે છે આ ટોપિક ઉપર, એટલે રિપીટ થાય છે. તો આપણે સમજાય છે કે ભગવાનના દ્રષ્ટિએ સમજીએ તો આપણું જીવન કેવું હોવું જોઈએ કે તમે જ્યાં છો, જે જગ્યાએ છો, ત્યાંથી ભક્તિથી જીવનને જોડી દો તો તમારી યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ. હવે પૂછવાની મનાઈ છે કે યાત્રા ક્યારે પૂરી થશે. મના ઇન ધ સેન્સ એ સેન્સમાં છે, યાત્રા એટલી બધી મીઠી છે, એમાં પછી તમારે પૂછવાની જરૂર ન હોય કે હવે ક્યારે પહોંચશું. મને હજી શબ્દ એ મારા મગજમાં જતા નથી. એ डोंगरेजी महाराज स्वामी जी कभी लिखते नहीं थे, लिखते नहीं थे. कोई मोटा मोटा संत तो હોય ને, મહાત્માઓ જેને આપણે સંત કહેતા હોય, આપણે એને કહેતા હોય, પણ એ હંમેશા પોતાને સાધક તરીકે જોતા. આઈ એમ ઇન અ પ્રોસેસ, હું હજી પ્રક્રિયામાં લાગ્યો છું. તો અમારે એક લાલજી મહારાજ થઈ ગયા, मालसर लालदास, तो वो परिक्रमा में निकल रहे थे, नर्मदा परिक्रमा. तो उन्होंने डोंगरे जी महाराज से प्रार्थना किया, बाप जी कुछ मुझे आशीर्वचन लिख दीजिए, मैं जा रहा हूँ परिक्रमा में, तो मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझे कुछ लिख के दे. तो डोंगरे जी महाराज ऐसे लिख के देते नहीं थे, पर उनको लिख के दिया लेटर, एक पत्र. लालदास जी महाराज ने जो पुस्तिका उसका प्रिंट आउट निकाला उन्होंने बना तो उस पुस्तक में वो लेटर प्रिंट आउट किया और मैंने पढ़ा. एमा डोंगरेजी महाराजे लख्યું હતું કે તમે ખૂબ સરસ પરિક્રમા કરવા જાઓ છો, બહુ સરસ મજાનું આ તમારી સાધના ઉપાસના છે, નર્મદા મૈયાની કૃપા થશે, પણ એક મારું કામ કરજો, જ્યાં જ્યાં માના દર્શન કરો, જ્યાં જ્યાં ભગવાન દર્શન કરો, ત્યાં ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરજો કે આ ડોંગરેજી ઉપર ભગવાન કૃપા કરે. હું તમને એટલા માટે કહું છું કે એ હાઇટમાં પહોંચેલા વ્યક્તિની માનસિકતા શું સેન્સ યાદ રાખજો. જે વ્યક્તિ ભગવાનથી પ્રામાણિક પ્રેમ કરતો થઈ ગયો ને, એ વ્યક્તિનું કામ થઈ ગયું. એને પગે લાગી જ લેજો જ્યાં હોય ત્યાં. પ્રામાણિકતાથી ભગવાનથી જોડાણ, કે આખી શાસ્ત્રનો સાર છે કે એ વ્યક્તિ જ્યારે પ્રામાણિકતાથી ભગવાનથી જોડાય ને, જેમ જેમ એ પ્રમાણિકતા મતલબ, મારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ભગવાન સિવાયનું એ બધું મૂકવા માંડે, આજુમાં બાજુમાં આસપાસ બધે ભગવાન સિવાય કાંઈ નહીં, ભગવાન સિવાય કાંઈ નહીં, ભગવાન સિવાય કાંઈ નહીં. એમ જ્યારે વ્યક્તિ મુક્તો થાય ને, સમજી લેજો કે હવે એ અંતિમ ધ્યેય તરફ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આપણી તૈયારી કેમ નથી? કારણ કે હજી ભગવાન પ્રત્યે એ મેચ્યોર, એ પરિપક્વ પ્રેમ થયો છે. આપણો પ્રેમ કેવો છે? સાંભળેલો. આપણો પ્રેમ કેવો છે કે આપણને ભગવાન કામ આવેલો છે. મને મુશ્કેલી પડે ને તો ભગવાનની કૃપા મને કામ આવે. એમ એ કંઈ ખોટું નથી, ઇઝ નોટ રોંગ. કે તમે ભગવાન પાસે તો જાઓ છો ને, એ બહુ સારું છે. એટલે શરૂઆત ત્યાંથી થશે. જે લોકો સકામની ન હોય એ નિષ્કામી થઈ શકે, પણ જે ભગવાન પાસે જતા જ ન હોય એ નિષ્કામી કેવી રીતે થઈ શકે? ભગવાન પાસે તો પહોંચ્યા, ધબ્બો મરાવો છો, તમે મંદિરમાં જાઓ છો, કે તમારું બધું સારું થઈ જાય, એ સારું છે, કારણ કે એ બહુ શરૂઆતની સ્થિતિ છે, પણ એ સારી છે. તમે અહીંયાથી તો પહોંચ્યા, હવે અહીંયાથી તમારે આગળ જવાનું છે ભગવાન માટે, ભગવાન પ્રત્યે, ભગવાન માટેનો પ્રેમ, ભગવાનથી ભગવાન માટેનો. એક્ઝામ્પલ મેં આપ્યું તો તમે ભૂલતા ન હોતો. ભક્તિના સંદર્ભમાં આપણી ભક્તિ જે છે એ ભગવાન પ્રત્યે કેવી હોય? એ રાજા ફોરેન ગયો કરવા માટે અને 3 રાણીઓએ અલગ અલગ વસ્તુ મંગાવી, અને એક રાણીએ કીધું ખાલી એકડો લખ્યો, બીજું કાંઈ નથી. એકડો. આ એકડાનો શું મતલબ થાય? એકડો એટલે તમારા, તમે. સી વોન્ટ્સ યુ. કોઈ વ્યક્તિથી તમે કંઈક માંગો
અને વ્યક્તિને માગો, એમાં ફરક છે કે નહીં? વ્યક્તિથી કંઈક માગો અને વ્યક્તિને માગો, ભગવાનથી કંઈક માગો અને ભગવાનને. આ હાઈટ છે, એ હાઈટે પહોંચવાનું છે. કારણ કે એ હાઈટે પહોંચો એટલે તમારા ગુણો બદલાય. બધા આ તમારા રજસ, તમસ, એ જે બધા ગુણો છે ને, એ બધા ગુણો બદલાય અને એ તમારી અંદર સત્વની વૃદ્ધિ થાય. તો હૃદયના ધબકારામાં, સાંભળજો શબ્દ, હૃદયના ધબકારામાં પવિત્રતા વધતી જાય. હાઇડિંગ, છુપાવવું, ખોટું બોલવું, ખોટું કરવું, આ બધું ધીમે 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 સાફ થવા માંડે અને ગુણ તમારા સત્વગુણમાં, તમારું સૂક્ષ્મ શરીર છે એ સત્વગુણમાં વૃદ્ધિ થાય અને એને જ્ઞાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય, મહાત્માઓ પ્રત્યે પ્રેમ થાય, શાસ્ત્ર પ્રત્યે પ્રેમ થાય અને ભગવાનના મંદિરમાં દર્શન કરે ને તો એ ક્વોલિટીવાળા દર્શન કરે. ઘણા બધા મંદિર પતાવવાના હોય ને, ખબર પડી જાય. યાત્રા નીકળ્યા ક્યાં તો કે આ પતાવ્યું, ઓલું બાકી રહી ગયું, આ પતાવ્યું ને આ પતાવ્યું, બસ હવે એક બાકી રહ્યું છે મારું. ઈ પતાવો ને એટલે હાસ, ભગવાનનો એ મોક્ષ અને તમારો હોય મોક્ષ. કે તમે જાઓ તો તમને કયો ભગવાનને ગમે? તમે ઢૂમ કે બહાર, ઢૂમ કે સીધા બહાર, કેમ જમવા નાસ્તો કરવા જાઓ ને, ભગવાન કે તમે તો ક્યાં નહીં આવો. આમ કરીને બહાર ભાગો છો, બતાવે છે કે મસ્તક ઝૂકતી વખતે તમને જે ભાવ નથી કે સાક્ષાત ભગવાન ઉભા છે. ભગવાન ઉભા હોય ને આંખમાં પાણી ના આવે એમ, ભગવાન ઉભા ને તમને બહાર જવાનું મન થાય એમ, ભગવાન ઉભા ને તમને ગાંઠિયા જલેબી દેખાય એમ, અહીં ભગવાન બેઠેલા તમને દેખાય, તમને લગાય હવે અહીંથી મૂકીએ બાજુમાં કિચનમાં ઘૂસી, એમાં ભાઈ સામે જ ના ભાઈ કિચનમાં જવું નથી, जाइए क्या है कि और अगर किचन में जरा देख के आता है क्या है स्पेशल है कुछ आज कोई भक्त के हृदय में कुछ भावना हुई यार. साक्षात भगवान અહીંયા લાગે કે સાક્ષાત ભગવાન બેઠા છે તો આખી આપણી માનસિકતા બદલે કે ઈ સેન્સ, ધેટ ઇઝ ભક્તિ. અને ઈ છે આખા ભગવદ્ ગીતાનો સાર, નિચોડ જે આપણે આટલા દિવસથી જોઈએ છે. હવે આપણે આપણા ટોપિકમાં પ્રવેશ કરીએ કે એ ભક્તિને સ્ટ્રોંગ કરવા માટે ભગવાન હવે આપણને કેવી રીતે લઈ જાય છે. તમને લાગે છે કે ભગવદ્ ગીતા ક્યાંય બોરિંગ હોય? તમે આટલા દિવસથી સાંભળો છો, આજ 15મો દિવસ છે અને 15 દિવસથી ગીતાજી સાંભળો છો, ક્યાંય એવું લાગે કે હવે મારું બોર થાય છે? નહીં તો ભગવાને 18 અધ્યાય કીધા, 700 શ્લોક કીધા, પણ ટોપિક તો ખાલી બે જ છે. તમે જો એની આજુબાજુ ફેરા કરે છે. ભગવાન કેટલી વિવિધતા લાવે છે પોતાના ટોપિકની અંદર. ગુણની ચર્ચા કરે ને, મૂલ્યની ચર્ચા કરે ને, એવી ચર્ચા કરે ને, પછી પાછા 15મો અધ્યાય આવે ને, પછી 16મો અધ્યાયમાં વેલ્યુઝ આવશે ને. એટલે આપણને ભગવદ્ ગીતા ભરેલો ગ્રંથ એટલા માટે લાગે છે, આ ભગવાને બધું ધ્યાન રાખ્યું છે. આ બધા મુદ્દાઓને મૂકવા માટે ભગવાને બધું આ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખ્યા છે. તો હવે આપણે આ 15મા અધ્યાયમાં સબ્જેક્ટ મેટરમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. 15મા અધ્યાયની શરૂઆત છે, એમાં પ્રશ્ન નથી. ભગવાન સ્વયં પોતે એક એક્સ્ટ્રા ગુણ, જેમ નચિકેતાએ 3 માંગ્યા અને ચોથું યમધર્મરાજે આપ્યું, એવી રીતે એક્સ્ટ્રા ભગવાન પોતાની અંદરથી જ આ અધ્યાયની શરૂઆત કરે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. શબ્દ બરાબર સમજી લઈએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કોણ બોલ્યું? શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ. કેમ નથી? તમે બધા વિચારશીલ છો, આટલા વખતથી ભણો છો, તો આ પ્રશ્ન સ્ટ્રાઇક થવો જોઈએ. આખી ગીતાજીમાં એવો શબ્દ છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ ક્યાંય નથી. અહીંયા એ સેન્સ આપવા માંગે છે કે શ્રી કૃષ્ણ એ ભગવાનનો અવતાર છે, પણ ભગવત સત્તા જે કણે કણમાં છે એનો આ પ્રસાદ છે. કારણ કે શરીર, સ્થૂળ શરીર જે કંઈ હોય, પણ જે ભગવત સત્તા જેને કહીએ કે એ છે ને, એ પ્લેસ વાઇઝ એ લોકેટ ન થાય.
પ્લેસ વાઇઝ એક જગ્યાએ નહીં, એ સર્વત્ર હોય, સર્વમાં હોય. એ પરમ સત્તા છે, એ પરમ સત્તા કે જેમાંથી આ બધું બન્યું છે, એ હવે કહે છે. પણ એને કહેવા માટે કંઈક ફેસ જોઈએ, એને બોલવા માટે મોઢું જોઈએ, કોઈ સાંભળવા માટે શ્રોતા જોઈએ. એવી ઘટના મહાભારતમાં ઘટી. એટલે હવે એ જે જ્ઞાન છે એ હવે અહીંયા પ્રગટ થાય છે. શ્રી ભગવાન વાચ. હવે સંસાર વૃક્ષનું વર્ણન છે પહેલા 2 શ્લોકમાં અને પછીનો અડધા શ્લોકમાં. ભગવદ્ ગીતાના પહેલો અને બીજો શ્લોક છે જેમાં સંસારનું વર્ણન છે. ઇવન આવું વર્ણન કઠોપનિષદમાં આ જ શબ્દમાં આવી ગયું. ઉર્ધ્વમૂલ અધશાખમ અધોશાખમ એવો શબ્દ કઠોપનિષદમાં પણ છે, એવો મંત્ર કઠોપનિષદમાં પણ છે, અહીંયા પણ છે. અને આવું જ બે એમાં જીવ અને આ જગત એનું જે વર્ણન છે, જીવ અને ઈશ્વર એનું જે વર્ણન છે, એવું વર્ણન મુંડક ઉપનિષદમાં પણ આવી ગયું. દ્વા સુપર્ણા સયુજા સખાયા, 2 પક્ષી અભિચાકસીતિ સ્વાદુ અતિ. એક પક્ષી એવું છે કે જે સ્વાદિષ્ટ ફળ એ ખાય છે, અને બીજું પક્ષી છે એ શું કરે છે? અભિચાકસીહી, ટગર 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 જોયા કરે છે. તમે બધા ખાવ છો, સુબોધ મુનિ શું કરે છે? અમે 2 સ્વામીજીઓ દબાવતા હોઈએ, સુબોધ મુનિ શું કરે? અભિચાકસીતિ, એ સાક્ષી ભાવથી જોયા કરે છે. એ કે ગ્રહણ કરતા નથી, કાંઈ ગ્રહણ કરતા નથી, સાક્ષી ભાવથી જોયા કરે છે, કોઈ ભોગ ગ્રહણ કરતા નથી. તેવી રીતે એ જે અહીંયા એટલે કહેવાનો મતલબ છે 15મા અધ્યાયમાં આખા શાસ્ત્રનો સાર છે. એટલે ઉપનિષદોમાં જે કંઈ વાત કરી છે એ બધી વાત અહીંયા 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કરે છે. તો સૌથી પહેલા ભગવાન છે ને એ જ્યાં આપણે બંધન છે ને એ સમજાવે છે કે તમે ક્યાં તમને ગાંઠ લાગી છે, તમારી તકલીફ કઈ જગ્યાએ છે એને લોકેટ કરે છે ભગવાન. તમે કઈ જગ્યાએ છો? તો કે સંસારમાં છે. તો કે ભગવાન કે સંસાર એટલે શું એનું વર્ણન અહીંયા પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં છે. શું વર્ણન છે? ઉર્ધ્વમૂલમ અધશાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિત. આ જે વૃક્ષ જે સંસાર રૂપી વૃક્ષ એનું જે મૂળ છે, મોટે ભાગે નહીં પણ બધી જ જગ્યાએ કોઈ પણ ઝાડવું હોય, પૂછો અરવિંદાસજી મહારાજને, કોઈ પણ ઝાડવું હોય એનું મૂળ ઉપર હોય ઝાડ નીચે હોય એવું નહીં. મોટા બધા ઝાડ કેવા હોય કે ના ઝાડ ઉપર હોય ને મૂળ એના નીચે હોય. તમે પાણી પાઓ તો એ તમે મૂળિયામાં પાણી પાઓ આખા ઝાડમાં જાય. પછી કે સંસાર રૂપી જે વૃક્ષ છે ને એનું મૂળ છે ને એ ઉપર છે અને વૃક્ષ નીચે છે, એની શાખાઓ બધી નીચે છે. એનું મૂળ ઉપર છે. એટલે સંસાર રૂપી વૃક્ષનું મૂળ શું છે? ભગવાન કે અવિનાશી, હું અવિનાશી આ સંસારનું મૂળ છું અને મારામાંથી આ સંસાર પ્રગટ થયો છે. અને એ કેવી રીતે છે? એને અલગ 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 બધી શાખાઓ છે, એના ફળ છે. તો કે સંસાર રૂપી વૃક્ષ છે, વૃક્ષના તો ફળ હોય કે નહીં? તો કે હા ફળ હોય ને. શું ફળ છે એના? તો કે સુખ અને દુઃખ એ આ વૃક્ષના ફળ છે. બધી જગ્યાએ ફેલાયેલો આ જે વૃક્ષ છે એનું આ સુખ કર્માનુબંધીની, કર્મનું ફળ સુખ અને દુઃખ, આ સંસાર વૃક્ષના ફળ છે. ધારો કે સંસારમાંથી સુખ અને દુઃખ લઈ લેવામાં આવે તો કોઈ વ્યક્તિ સંસારી બને ખરા? કોકને કીધું કે ભાઈ તમે બ્રહ્મચારી બનીને સંન્યાસ તરફ, તો કે સ્વામીજી 4થે જન્મ કરશો. આ જન્મમાં તો શક્ય નથી. બધું કેમ? તો કે સ્વામીજી હજી સંસારના સુખ તો બાકી છે ને. તો તમે સંસારમાં સુખ ભોગવવા જાઓ છો તો હારે હારે શું મળે છે? તો પછી એવા સુખને શું કરવાનું? તો સ્વામી શું ત્યાગ કરી દેવાનો? તમારે જેમ ત્યાગ કરી દેવાનો.
પણ ભાઈ આમાં ભેગા દુઃખ, અરે દુઃખ તો પ્રેક્ટિકલ થાવ, પ્રેક્ટિકલ ઈ તો આવે પેકેજમાં. હા, પ્રેક્ટિકલ થાવ ઈ તો આવે દુઃખ તો શું આ બધા નથી ભોગવતા? ભોગવે છે બધા, દુઃખ ભોગવી લેવાના. આપણે કહીએ કે સંસારમાં તો દુઃખ છે ને માયા છે ને મિત્યા, ઈ તમારા માટે ન ફાવ્યું એટલે. તમને ન ફાવ્યો વાંક અમારો, તમને ન ફાવ્યો વાંક અમારો. અમને તો સંસાર છે, એ સંસાર અમારે જોવો છે, અમારે સંસારને ભોગવવો છે, સંસારને સરસ મજાનો અનુભવ કરવો છે. ને બધા સંસારીઓ કરે શું? આખે આજુબાજુ બધા સંસારીઓ, એ સંસાર શું કરે ભાઈને? તો કે 3-4 છોકરા જંગલમાં નીકળ્યા ને ગણપતિની મૂર્તિ જોઈ. ગણપતિની મૂર્તિ જોઈ તો પેટ હતું મોટું, એમાં કાણું હતું. એ છોકરાઓની વૃત્તિ આવી જોઈ કે કાણું હતું ને એક છોકરા આંગળી અંદર નાખી, તો અંદર કોઈ કઈ પંખ બેઠો ડંખ ભર ખીચી દીધી પાછી. જો આ સંસારની વૃત્તિ, સંસારના લોકોની આ વૃત્તિ હોય. એટલે બીજે પૂછ્યું શું થયું? બહુ મજા આવી, તું નાખ. બહુ મજા આવી, તું નાખ. હે મજા આવી? માણસને મજા આવે એટલે નાખી આગળ ઠાક કરતો ડંખ લાગ્યો. બીજો કે શું થયું? અરે શું મજા આવી, અમૃતનો અનુભવ, તું નાખ. આપણી આસપાસના લોકો જે ઘોર સંસારી હોય ને, એના પૈંડની અંદર એના પિતૃઓ આવે. તમે એમ કહો ને કે સંસાર છોડું છું, पितरों आवे इन अंदर, ताकि जैन लोगों के अंदर जब वो त्याग करते हैं तो उसका प्रोसेसन निकलता है. त्यागनो महिमा जैन परंपराમાં દિવ્ય, અને આપણે ત્યાં ફોટા ત્યાગી લોકોના ઘરમાં હોય. ભાઈ એના ઘરના એના છોકરા કે છોકરી જો ત્યાગ કરવા જાય તો ખાલી જગ્યા બોલાય નહીં, ડેથ થઈ જાય. વિવેકાનંદનો ફોટો મને ગમે, વિવેકાનંદ મને બહુ ગમે. સ્વામીજી તમારો આહા શું તમારું જીવન છે, અદ્ભુત તમારું જીવન છે, વાહ વાહ કેવું પડે, અદ્ભુત, ઓહો કેટલા કૃપા પર તમારું જીવન તમને મળે છે, આહા બહુ સરસ મજાનું કહેવાય, આવું સરસ તમારું જીવન છે. પણ એ જીવન તો કે ના હો બાપુ, એ તમારી સાથે સેલ્ફી પડાવીએ, ફોટો પડાવીએ, ધેટ્સ હાઉ ધ લાઈફ ઇઝ. આ જીવન પ્રત્યેની આપણી આ દ્રષ્ટિ છે કે સંસાર તો છે, સંસારમાં સુખ છે, પણ સંસારની હારે હારે દુઃખ પણ છે. અને દુઃખ છે ભગવાન અહીંયા બતાવે છે કે આ સુખ ને દુઃખ છે ને, સૌથી પહેલા એને ભોગવતા શીખો. શું કામ? ઇટ્સ અ ફેક્ટ ઓફ લાઈફ. કલ્પનાના મનોરાજ્યમાં રાચવા કરતા વાસ્તવિકતાને સ્વીકારીને ચાલો કે માર ખાવાની તૈયારી હોય ત્યારે જ સંસારમાં પગ મૂકવો. અને ગેરંટી કોઈ પણ માયનો લાલ હોય, કારણ કે કોઈ કઈક જગ્યાએ પ્રસંગોમાં જાય ને તો અમારું દિલ રડી ઉઠે, દિલ રડી ઉઠે. કેમ રડી ઉઠે? દયા આવે. એ નિર્દોષ બાળકોને જોઈને દયા આવે કે એને ખબર નથી કે શું કરવા જાય છે. સ્વામીજી કોરા કાગળમાં લખીને ગેરંટી આપે 5 વર્ષ જવા દો, 5 નહીં 3 વર્ષ જવા દો, ને ધડાકા ન થાય તો સ્વામીજીને પકડવાની છૂટ. દેખાય, આઈ કેન સી, વી કેન ફીલ. કારણ કે લોકો સંસારમાં જાય છે પણ લોકો શોક ઓબ્ઝર્વર સાથે રાખતા નથી. અમારા જેવા સત્સંગ સાધુ કરતા હોય ને તો કમસે કમ સંસારમાં જાવું પણ શોક ઓબ્ઝર્વર લઈને જાવું, જેથી શોક એટલે જીવનમાં ધક્કાઓ આવશે, બસ એને પેઇન્ટ કરવાની શક્તિ કેવી રીતે ડેવલપ થાય ને એ શીખીને જવું. કારણ કે અમે લખીને આપવા તૈયાર, લખીને બંધાઈ જાય ને, અમે લખીને આપવા તૈયાર છે. તમે જે કલ્પના લઈને જાઓ છો પણ તમને એક કલ્પના નથી કે એ વસ્તુને ભોગ કરવા માટે તમારે બીજા કયા પ્રકારના અનવોન્ટેડ ભોગમાંથી પસાર થવું પડશે. અને જે લોકો થયેલા હોય ને એ ઓનેસ્ટ ન હોય. જેટલા આમાંથી પસાર થયા હોય ને એ ઓનેસ્ટલી નહીં કહે કે આનું પેઇન એવું પેઇન છે ન સહી શકાય ન કહી શકાય.
એટલે અમને એમ લાગે કે ભાઈ સેલ્ફિશપણાની લિમિટ હોય કે નહીં, એ તમે અનુભવો છો, તમે જુઓ છો. તો જે લોકો આ સત્યની તરફ વળે છે, જે ભગવાનની તરફ વળે છે, એ સમજી લેવું કે તમારા કરતાં વધારે એ કંઈક મેળવવા જાય છે. ડેફિનેટલી સંસારનો ભોગ કરે છે એના કરતાં જે સંસારનો ત્યાગ કરી અને સંસારના મૂળ તરફ જે પ્રામાણિકપણે જાય છે, તો એને બેનિફિટ, એનો બેનિફિટ મીન્સ એની પૂર્ણાહુતિ ભગવાનના હાથમાં હોય. યાત્રા શરૂ કરો અને પૂર્ણાહુતિમાં ભગવાન ઊભો હોય સ્ટેશન પર, સ્ટેશન પર કલ્પના કરો તમારી ટ્રેન જાય છે આગળ અને ભગવાન સ્ટેશન તમે લેવા આવે. ભજન છે મોહન મારો આવે છે અને એક ઓલો આનું છે ને આપણે શ્રીનાથજીનો મારું નહીં બેન, તેડા યમુના તેડા ના આવે મને મારો નાથજી બોલાવે, મારો નાથજી બોલાવે. નાથજી બોલાવે એટલે તમે જાઓ અને સ્ટેશન ઉપર સાક્ષાત પરમાત્મા આવે. ઓ યુ આર મોસ્ટ વેલકમ, કમ લેટ્સ વી હેવ અ પાર્ટી ફોર યુ, કમ. ધેટ્સ ભગવાન. એ ભગવાન તરફની યાત્રા ત્યાગ વગર પોસિબલ નથી. ત્યાગ વગરની યાત્રા ભગવાનના માર્ગે પોસિબલ નથી. એટલે ભગવાન અહીંયા જે સંસાર વૃક્ષનું વર્ણન કરે ને, એ શેનું વર્ણન છે? તો કે સુખ અને દુઃખ એ બંને જીવનમાં આવે, પણ આવે એને સહન કરી લેવા. સુખ દુઃખ એ બંને આવશે. અને મન એવ મનુષ્યાણામ કારણ બંધ મોક્ષયો. આ સંસારનું વૃક્ષ છે ને, એ વૃક્ષનું ફળ જ સુખ દુઃખ છે. બે છે, એક નહીં, બે છે. કેરી ખાવાનું મન થાય, તમે કેરી ખાશો તો જેનું ઝાડ છે એ લાકડીઓ મારશે પાછળ. ઈચ્છા વગર તમે કોઈની કેરી તોડી લ્યો તો મારે તો ખરા ને, મારે ખરા, એટલે મારે ખાવાનું, કેરી ખાવાનું, એના માટે કેરી મૂકી દેવી અમારે, હે? એના માટે કેરી મારે બધા ખાય છે. આ ખાય છે, જો આ ખાય છે, હું ઢીમું થઈ ગયું જોઈ ખાય, બધા ખાય, હું એ ખાઈ શીખી. ખાઓ ભાઈ, ખાઓ, માર ખાઓ. તમને ઓલ ધ બેસ્ટ. તમને ભગવાન સહન શક્તિ આપે. અમે શક્તિ છે તમારી પાસે, ખાલી સહન શક્તિ ખૂટે છે. કારણ કે એના માટે બ્રિલિયન્સી જોઈએ. આજુબાજુમાં જે લોકો આ બધા સંસારમાં નીકળ્યા હોય ને, એના ફોટોગ્રાફ્સ ભેગા કરો બધા અને ગોઠવો તમે, અને જુઓ એના મોઢા પર ચમક છે, એના હૃદયમાં ખિલખિલાટ, એ નિર્દોષ હાસ્ય છે, એ બહુ પ્રસન્ન છે કે રોયેલા ધોયેલા રોતલ છે. જેને સંપર્કમાં હોય બધા, એક નહીં, બધા એવરીવેર. પણ એક બેન મને કહેતા હતા કે અમારે તો સ્વામી જે સંસારમાં રહીને તો અમારે આ બધું લાલ રાખવું પડે. એ કેવી રીતે લાલ થાય? લાલ કેવી થાય કે આમ એટલે લાલ થાય. પછી બહાર નીકળી ગઈ, જો અમે કેવા હસીએ છીએ, કેવા અમે સુખી છીએ. ઓહો, અમારે જેવું કોઈ સુખી નહીં. બહારથી બધું જેમ આપણે તૈયાર થઈને આવીએ ને, પણ તમે સૂઈને ઉઠ્યા હોય તો એ તમે ઓરિજિનલ જે હોય એને ડેકોરેટ કરીને તમે બધા બહાર આવો. એટલે આ વાસ્તવિકતા સંસારની. એટલે કહે છે કે તમારું મન છે એ જ તમારા માટે બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે. મનને તૈયાર કરો કે સંસાર વૃક્ષ ભગવાન જે બનાવ્યું છે એમાં સુખ અને દુઃખના ફળ લગાવેલા છે, અને એ સંસાર વૃક્ષનો તમારે લાભ લેવો હશે, પણ ફળ તમારે મીઠા ખાવાના હશે, તો તમારે હારે હારે દુઃખના ફળ પણ પસંદગી નથી. એ પેકેજ છે ને, આવશે. અને સાચું ખબર તો ક્યારે પડે? જ્યારે એ પેકેજ આવે ને, બીજું ખુલે ને, ત્યાં ખબર પડે કે હારું, આ તો આટલી શું ખારું, આવડા બધા દુઃખ. જે આવે મારી જાય ઠાક કરતું, જે આવે મારી જાય ઠાક કરતું. ઇન્કમ ટેક્સ વાળા આવે ને, રોડ ટેક્સ વાળા આવે ને, ઘરના આવે ને, આડોશ પડોશના, જે આવે મારે ફાટ કરતો મારતો. જે આવે મંદિરમાં ઘંટ કેવો આવે, જે આવે વગાડી જાય, હું ઘંટ છું, મારે કઈ માહિતી કરું બધા. મને ગ્રહસ્થની સ્થિતિ ખરેખર બહુ, તમે લોકો બહુ સારા છો. એટલે એટલું બધું આમ ભાવ આવે મને, કે અમે જ્યારે પણ જમવા જઈએ આશીર્વાદ દેવાનો હોય અમારે.
એટલે ભગવાનને એક જ પ્રાર્થના કરી, ભગવાન અનંત શક્તિઓ અમને આપજે, કારણ કે આ ઓલરેડી 50% તો પામી ગયા છે અને ખાલી 50 જ બાકી છે. એટલે એ પહેલા મેં કીધું કે શરીર છોડવાની વાત ન કરવી. કારણ કે આવશે ત્યારે આ સ્વામીજીના શબ્દો તમને બધા ભેગા ભેગા આવશે કે હા સ્વામીજી કહેતા હતા. અને જે લોકો નીકળી ગયા છે એ મરક હસે છે કે વાત તો હારી સાચી છે સ્વામીજીની, પણ કહેવાય નહીં. છોકરાઓ પાછા આ માર્ગે ના લે તો શું થાય અમારું, એમ એવું હોય માનસિકતા છે. એટલે અહીંયા કહે છે ભગવાન સંસારનું વૃક્ષ આવું છે અને એમાં આ પ્રકારના છે. હવે એમાં હવે 3 થી 6 સુધીના શ્લોક, પેલા ઇન્ટ્રોડક્શન માટેના 3 થી 6 સુધીના શ્લોક છે. એ મનને મજબૂત કેવી રીતે બનાવાય, સ્ટ્રોંગ માઇન્ડ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય. સંસારની અંદર બધા અનુભવોમાંથી પસાર થાવ તો એમાંથી તમારા મનને મજબૂત બનાવવું હોય, સ્ટ્રોંગ બનાવવું હોય તો કેવી રીતે બનાવી શકાય એનું વર્ણન 3 થી 6 સુધીના શ્લોકમાં છે, જેના 4 ઉપાયો છે આ શ્લોકની અંદર મનને મજબૂત બનાવવા માટેનો. પહેલો ટોપિક છે વૈરાગ્ય. વૈરાગ્યનો મતલબ એવો છે કે તમે નક્કી કરેલું જે ધ્યેય છે એની પ્રાપ્તિ માટે તમે પ્રયત્ન કરો તો એના સિવાયના જે બીજા બધા ધ્યેયો છે એ છોડવાનું સામર્થ્ય છે. મનને મજબૂત કરે એટલે શું કહે, ફોકસિંગ. વૈરાગ્ય એટલે ફોકસિંગ. ધેટ્સ ઓલ, વન વર્ડ ઇન ઇંગ્લિશ, ફોકસિંગ. વૈરાગ્ય એટલે ફોકસ. ફોકસ એટલે એકમાં અગ્રતા, એકને અગ્રતા, એકાગ્રતા, એકમાં અગ્રતા. જે નક્કી કરો એને, વોટ એવર યુ વોન્ટ. એક ટોપિક નક્કી કરે મારે ગીતાજી વિશે બોલું છે, બસ ગીતાજી સિવાયનું બાકીનું બધું શટ ઓફ. ધેટ ઇઝ વૈરાગ્ય. વૈરાગ્યની વૃત્તિ સંસારમાં હો કે પરમાત્મા તરફ એને ભેગો લઈને જવું. તો સાંભળી તમને સાંભળવાનો મતલબ શું? તમે સાંભળ્યા પછી દુઃખ તો નહીં આવે જીવનમાં? આવશે. તો પછી તમને સાંભળવાનો મતલબ શું? અરે પણ દુઃખ આવશે ને તો દુઃખ આવે ત્યારે એને કેવી રીતે કપાય, એ દુઃખમાંથી કેવી રીતે પાછું વળાય, એના રસ્તા હું અત્યારથી તમને 2 ગોળી જે આપીને એની યાર 3જી ગોળી એટલે આપું જગાનું રિએક્શન આવશે, એસિડિટી થશે, ચૂસવાની ગોળી નાખવું ભેગી, પેઇન કિલર આપી છે એટલે ગરમી થવાની. અમારા સ્વામીજી મરી ગયા, ગોળીઓ આપી ડોક્ટરે 15, 20, 25 ગોળી આપી રોજને ખાવાની, અને એક ગોળીઓ ખાઈને અંદરથી જે આગ લાગે એવું ગરમી કાકે બધી એલોપેથી દવા બધી ગરમી બહુ ઉત્પન્ન કરે. ખબર શરીરમાં શું કરતું હોય, કેમિકલ છે બધા. એટલે ભયંકર ગરમી ઉત્પન્ન થાય કે એ જલ્દી ઠંડીના દિવસો હતા, વરસાદ દિવસો બરફ આપો, બરફ આપો, બરફ આપો, ઠંડુ આપો, ઠંડુ, એટલે અંદરથી ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ બધું 2 ગોળી આપી હોય ખાવા માટે, રોગ માટેની, એનું પાછું રિએક્શન હોય. એટલે આ વૈરાગ્ય છે, એ વૈરાગ્યને બરાબર સમજી લેવાનો, એ તમારા મનને મજબૂત કરાવે. વૈરાગ્ય સ્થિર પણ કરે અને મજબૂત પણ કરે વૈરાગ્ય. પછી બીજું સાધન છે સદગુણ, વેલ્યુ. જેટલા સદગુણ તમારા જીવનમાં ડેવલપ કરશો એટલું તમારું મન સમૃદ્ધ અને શ્રેષ્ઠ બનશે. વેલ્યુ સ્ટ્રક્ચર, જેમ કે તમને કહું રોજની 3 કલાક વાંચતા હો તો એક વેલ્યુ છે. વેકેશનમાં શું ફીલ થાય તમારે પોતા માટે, કેવું ફીલ થાય મને કહો. છોકરાઓ હોય વેકેશન શેના માટે હોય? મામાના ઘર. ખબર ને મામાના ઘર ને વેકેશન શું કનેક્શન છે? જેટલા મામા બધા મળ્યા એવા બીએ કે વેકેશન આવું બધું લાંબુ કેમ છે? વેકેશન મામાના ઘરે જવાનું, પણ શું કામ મામાના ઘરે જવાનું એ હજી મને ખબર નથી. કોઈ શાસ્ત્રમાં કોઈ જગ્યાએ કોઈ પોતે મજા કીધું તો ખરા કે વેકેશન ને મામાના ઘરને કનેક્શન શું છે? તો વેકેશન સુવા માટે, વેકેશન આજુબાજુ આડું વેડફ દિવસોનો કચ્ચર ઘાણ બોલવા માટે, વેકેશન દિવસોનો કચ્ચર ઘાણ વેડવા માટે. તો કે એ દિવસો જેમ આ દિવસો વેકેશનના, એની અંદર જો તમે ધારો કે 3 કલાકનું રીડિંગ કરો, કોઈ મંત્રનું અનુષ્ઠાન કરો, અથવા તો કોઈ સારી જગ્યાએ તમે શિબિર કરો, તો શું ખબર પડે કે તમે આ દિવસોનો ઉપયોગ કર્યો. કરેક્ટ? તો તમે સારી કોઈ એક્ટિવિટી કરો તો સારી એક્ટિવિટીથી તમારી અંદર તમારા પ્રત્યે કેવા ભાવ જાગે સમજી લેજો. આ સેલ્ફ એસ્ટીમ જેનો મોટો હોય ને
એ સમજી લેવું કે ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ સારું કરે છે. સેલ્ફ એસ્ટીમ એના વગર શક્ય જ નથી. સેલ્ફ એસ્ટીમ એટલે તમારું પોતાનું મૂલ્ય તમારી નજરે. તમને માર્ક્સ આપવાના હોય 100 માંથી, તો તમારી જાતને તમે કેટલા માર્ક્સ આપો છો એ તમારું મૂલ્ય, એ સદગુણ નક્કી કરે. અને સદગુણ એવા છે, એ તમારે સદગુણ છે એ તમને ખબર પડે કે ન પડે તમારે સદગુણ છે કે નહીં? પડે જ ને. આપણે બધાને ખબર પડે કે યસ ધીસ ઇઝ વોટ આઈ એમ ડુઈંગ, યસ આઈ લાઈક ધીસ, આઈ ડોન્ટ લાઈક ધીસ, આઈ ડુ, આઈ એમ નોટ ડુઈંગ ધીસ. એ આપણને ખબર છે સદગુણ. એટલે સદગુણ, વૈરાગ્ય. ત્રીજું છે શરણાગતિ. મનને સ્ટ્રોંગ કરવું હોય, સંસારની અંદર જાઓ, એનો કોઈ વાંધો નથી. કોઈ અમને તેજો દ્વેષ નથી, અમને કોઈ તમારી ઈર્ષા નથી કે તમે સંસારમાં જાઓ છો. પણ સંસારમાં જતા પહેલા, કોઈના પણ થતા પહેલા ભગવાન સાથે ચૂપચાપ લગ્ન કરી લેજો. ધેટ્સ ઓલ. કેમ? કારણ કે જ્યારે પણ કંઈ થશે ને, તો આ તો 24/7 ATM એની ટાઈમ અવેલેબલ. અમારો ભગવાન એની ટાઈમ કઈ જગ્યાએ, બધી જગ્યાએ જ્યાં જાવ અહીંયા. પાકિસ્તાનમાં મળે, પાકિસ્તાનમાં ભગવાન મળે, અહીંયા ફસાણો તો અહીંયા ભગવાન કામ કરે. બધી જગ્યાએ તમને ભગવાન મળે, એ આ ભગવાન છે. શરણાગતિ. શરણાગતિ બહુ મોટો પ્રિન્સિપાલ છે. અને જે વ્યક્તિને એ આવડી ગયું ને શરણાગતિ, તો એમાં શું થશે ખબર છે? તમને સંસારનો અનુભવ નથી એટલે અપક્વતા છે. કારણ કે એ સમજી લેજો, સંસાર છે ને એ તમને જે મેચ્યોરિટી આપે ને એ અધ્યાત્મ ના આપે. સંસારનો અનુભવ જે પક્વતા તમને આપે ને એ અધ્યાત્મ જ્ઞાન છે ને, એ જ્ઞાન છે. પણ એ જ્ઞાન કોને કામ કરે? અધ્યાત્મનો તૈયાર હોય એના માટે. પણ જે તૈયાર નથી, એ તૈયારી ક્યાં થાય? એ સંસાર. અમારે એક સ્વામીજી પૂછ્યું કે સ્વામીજી, સંસારને એક એક્ઝામ્પલ દેવું હોય તો કેવું, એ શું क्या एग्जाम्पल आप सकते? हमारे सामने जामनगर स्वामी किसी ने पूछा कि संसार का एक्सपीरियंस अगर आपको कहना है तो किस भाव में, किस एग्जाम्पल से देंगे? क्योंकि બહુ સાદું સીધું સિમ્પલ છે કે ભાઈ વરસાદનું વાતાવરણ હોય, વરસાદ વરસી ગયો હોય, સાંજના 6 વાગ્યા હોય અને ગૃહિણી કિચનમાં જાય અને ઓલું પાણી તૈયાર કરે, એમાં બટેટા નાખે, ડુંગળી નાખે, પછી એમાં કેળા, કાચા કેળાના ભજીયા કેવા સરસ થાય, કાચા કેળા નાખે, પછી અજમો નાખે, પછી મરચાં નાખે, આ બધું નાખે અને પછી તાળો જે ગરમ કરે તેલ એમાં ઈ નાખે. એટલે એની દશા શું થાય? એક એક્ઝામ્પલ એ સંસાર. એટલે વિચાર કરો, બટેટાનું ભજીયું હોય તો આ ફોરેનના લોકો જે આવે ને, એ લોકો પ્રશ્ન થાય કે આ આખું પડ છે એની અંદર બટેકું ગયું કેવી રીતે, સાંધું કેવી રીતે? તમે એક જગ્યાએ આમ કરો, પછી અંદર બટેટું નાખો ગોળ, અને પછી તમે ઈ ભાઈ આખું જોયું કે ક્યાંય દેખાતું નથી. આ તમે હાઉ યુ ડુઇંગ ધીસ? આઈ ડોન્ટ નો. એટલે એ પ્રશ્ન થાય કે આની અંદર બટેકું નાખ્યું કેવી રીતે? કારણ કે અમારે એક ભાઈ આવ્યા હતા અને કારણ કે તમે જો કોઈ માણસને શીખડાવતા હોય તો કોઈ ભૂલ થઈ તો કેવી ભૂલ થાય? અમારા સ્વામીજી કહેતા કે ભજીયા ને બટેટા ભજીયા એક વખત એક આવ્યા ફોરેનર્સ, બહારથી આવે ઇન્ડિયામાં, અને કોઈ જલેબી ખાધી નથી. એટલે જલેબી એને ધૈરી, વન્ડરફુલ, ટેસ્ટ ઇટ, સો સ્વીટ. એટલે ગરમા ગરમ ઘીમાં જલેબી તળી, જેવી મોટા, સો સ્વીટ, સો વન્ડરફુલ, oh give me one more plate. પછી કે આઈ વુડ લાઈક ટુ લર્ન. આ જલેબી કેવી રીતે બને કે મને શીખવાડો, કેવી રીતે બને ગયા, હાઉ પોસિબલ? એટલે ઓલો લઈ ગયું, જો આમાં છે ને એ કે ઓલો આમ હોય ને એની અંદર ઓલું નાખે, આમ હલાવવાનું શું કરવાનું? હલાવવાનું પાછું સામને આમ હલાવવાનું ને આમ હલાવવાનું, રાઉન્ડ 1 2 3 અને 4 એટલે રાઉન્ડ થાય. ઓ સો સિમ્પલ. અમેરિકા ગયો જલેબી બનાવવા માટે, તાળું મૂક્યું ને અને એમાં અને પછી એમાં ઘી નાખ્યું અને ઓલું ભર્યું અને વાંથી ફોન આવ્યો
I don't know how here this is not making goal. So I'm also round, it's not happening. Only datha. datha, no round. કે હવે મને આપકો શીખાયા હતા મેં તમને શીખાતું કેમ છે પછી કે વિડીયો મોકલો વિડીયો તો વિડીયો પૂરો પાડે ને એટલે વિડીયો મોકલો તો આ ભાઈને શું કે અંદર ભર્યું બરાબર આમાં આવડે હવે ઈ જે આમ હલાવવાનું હતું ને ભૂલી ગયો એને પેલા આખું સોરી ગયો રોક એન્ડ રોલ ડાન્સ કરે ઓકે સ્ટોપ ધીસ પાર્ટ એન્ડ મૂવ ધીસ પાર્ટ જલેબી ખાવું હોય તો તમારે ઈ હલાવવાનું હોય આ ના હાલે એને બદલે ઈ આસ્તી રાખેનામાં મલાવે એટલે આ સંસાર છે એમાં તડ જે થાય ને અવાજ આવે ને એનું નામ સંસાર તો કે પણ એટલું યાદ રાખજો મિત્રો એટલું યાદ રાખજો કે આ સંસાર તમને જે મેચ્યોરિટી આપે છે ને એ અધ્યાત્મ ન આપી શકે અમારા સ્વામીજી એવું કહે પૂછે સ્વામીજી કોઈ પણ વ્યક્તિ પૂછે ને કે સ્વામીજી વોટ શુડ આઈ ડુ શુડ આઈ ગો ફોર સંન્યાસ ઓર શુડ આઈ ગો ફોર ગ્રહસ્થ સ્વામીજી એક જ જવાબ દે પ્લીઝ લીવ નોર્મલ લાઈફ that was Swamiji's response. Don't go abnormal. આ એબનોર્મલ છે ને ઈ વે છે ને ઈ જનરલ વે નથી સામાન્ય રસ્તો નથી એનું તમને પ્રોબ્લેમ અમારે આ સમાજમાં હું રહું છું ને એટલે હું બધું એનું ખુલ્લું નહીં કરું એટલે પ્રોબ્લેમ તમને કહું શું પ્રોબ્લેમ છે સંન્યાસી કોઈ વ્યક્તિ બને અને એની અંદર ઇમેચ્યોરિટી રહી જાય તો ઈ દેખાય સંન્યાસી અને સ્વામીજી કહે કે અમુક પ્રકારની મેચ્યોરિટી એ ગ્રહસ્થ જીવનથી જ આવે એ જે વસ્તુ જેનાથી પાકતી હોય ને એનાથી પકાય એટલે ગ્રહસ્થ જીવનનો ફાયદો એ છે કે તમને મેચ્યોરિટી આપે પરિપક્વતા આપે લેટ ગો સામાન્ય કોઈથી હલાવી લેવાનું ચલાવી લેવાનું કોઈને માફ કરી દેવાનું આ બધી જે સોફ્ટનેસ ઓફ ધ માઇન્ડ કરુણા દયા આ સોફ્ટનેસ જે છે ને એ ગ્રહસ્થ જીવન જરૂર આપે છે તમે વિચાર કરો માતા પિતા તરીકે તમે માતા પિતા બનો એ સંતાનનો જન્મ આપો તમે એને મોટો તમે કરો 20 વર્ષમાં તો તમારી જિંદગીના તમે કેવડો મોટો ટાઈમ કેટલો સમય આપો અને છોકરી મોટી થાય અને કોકના ઘરે એને પરણાવી દો હવે તો બે વયા જાય એક નહીં હવે તો બે વયા જાય છે પેલા તો ખાલી છોકરી જ જાતી હવે તો છોકરાને તમે છોકરાને કરો ને પણ એના ઘરે એની સાથે આવનારી છોકરી છે ને એ છોકરી જ છે એટલે એ એમ કહેશે કે ભાઈ તું બરાબર છો યુ આર સો વન્ડરફુલ આઈ લાઈક યુ આઈ કેન લીવ વિથ યુ હોલ લાઈફ ડુ એગ્રી બટ આઈ ડોન્ટ લાઈક ધીસ ડબ્બા આ ઘરમાં જે બે ડબ્બા છે ને એની એમ તમે રીઝન જો કે છોકરી 20 વર્ષની છે અને સાસુમાની ઉંમર 40, 45 કે 50 વર્ષ તો બંનેના થિંકિંગમાં કેટલા વર્ષનો ડિફરન્સ થયો ને તમને લાગે છે કે જે 50 વર્ષનું થિંકિંગ કરનારી સ્ત્રી હોય એ 20 વર્ષની છોકરીની સાથે એ જઈ શકે એ નવા વાતાવરણમાંથી આવે છે નવી રીતે જન્મેલી છે ઉછરેલી છે ભણેલી છે ગણેલી છે એનું આખું માઇન્ડ જુદું અને 50 વર્ષની સ્ત્રીનું માઇન્ડ સાવ જુદું ઇવન સસરાના એનું પણ મોટી ઉંમરનું એનું પણ માનસિકતા જુદી એટલે આ વાસ્તવિકતા છે જીવનની કે ભાઈ જે કંઈ સંતાનોને મોટા કરો અને દીકરો પણ વહી જાય દીકરી પણ વહી જાય ભૂતો ન ભૂતી એ બે બાકી નહીં તો આ સંસારમાં તમે જ્યારે 45-50 પહોંચો ને ત્યારે કેટલું બધું તમે ત્યાગ કર્યો હોય દીકરીનો કર્યો દીકરાનો કર્યો ઘર પરિવાર તમારી સંપત્તિ બધાને સ્વામી થઈ જવાના છે બધાનો ત્યાગ કરો મેળવીને છોડવું ને એ મેચ્યોરિટી છે એ પક્વતા છે અને એ ગ્રસ્ત જીવન આપે એટલે ગ્રસ્ત જીવન ખરાબ ન માનજો ઇઝ વન્ડરફુલ બહુ સારું કોક રેર પર્સનાલિટી હોય કે જેને પૂર્વ પુણ્ય હોય કોઈ જન્મના અને નાનપણથી એને એના લાસ્ટ જન્મના અનુભવો યાદ રહી ગયા હોય તો એ કહેશે કે ભાઈ હું એમાં નહીં જાઉં એમાંથી નીકળી ગયા છે ને પાછું નીકળ્યા પછી સ્મૃતિ છે કે આઈ એમ નોટ ફોર ધીસ એના માટે નથી
એ પક્વતા તો રેર પર્સનાલિટી કહેવાય. એ હજારોમાંથી કોઈક એક પર્સનાલિટી હોય કે જે એ આ ગ્રસ્ત જીવનનું જે ગેઇન છે ને એની મર્યાદાને જોઈ શકે, લિમિટેશનને જોઈ શકે, એટ્રેક્ટ ન થાય. એટ્રેક્શન નથી એવું નથી, પણ એટ્રેક્શનનો પ્રોબ્લેમ જોવે અને બીજી બાજુ જોવે કે એવડી મોટી વસ્તુ મળે છે તો પછી જીવન નિષ્ફળ, ભગવાનના માર્ગે નિષ્ફળ જીવન પણ સફળ છે. ભગવાનના માર્ગે નિષ્ફળ જીવન પણ સફળ છે. માર્ગ તો તમે ભગવાનનો પસંદ કર્યો એટલે શરૂઆત તમે કરો, પૂરું કોણ કરે? શરૂઆત તમે કરો, પૂરું કોણ કરે? જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆતનું ભજન કોણ ગાય? મુનિજી. પૂરું કોણ કરશે? ભગવાન. શરૂ આપણાથી થાય, પૂરું એ કરે. એક ડગલું આપણે ચાલીએ, બાકીના બધા એ ચલાવે. એક ડગલું આપણે ચાલીએ, બાકીના એ ચલાવે. તે રીતે અહીંયા શરણાગતિ. ત્રીજો મુદ્દો. ચોથો મુદ્દો છે શાસ્ત્ર કે આત્મવિચાર. આ એવા સાધનો છે જેનાથી તમારું માઇન્ડ છે એ સ્ટ્રોંગ બને, જેના વિશેની ચર્ચા અહીંયા બધા જ શ્લોકોની અંદર કરવામાં આવી છે. પછી 7 થી 15 આપણે ચર્ચા કરી છે, એમાં 7 થી 15 સુધીનો શ્લોક છે એ બ્રહ્મનું સર્વવ્યાપકપણું છે, જેની ચર્ચા અહીંયા આપણે શ્લોક વાઇઝ જોવાના છે. પછી 16 થી 18 જેની અંદર બ્રહ્મ જ પુરુષોત્તમ છે, ઈશ્વર જ પુરુષોત્તમ છે, એની ચર્ચા છે. અને 19 અને 20માં શ્લોકમાં એનું સાધન, એ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિનું સાધન અને એની પ્રશંસા, ફલશ્રુતિ. પ્રશંસા એટલે ફલશ્રુતિ એ 19 અને 20માં શ્લોકમાં કરવામાં આવી છે. હવે આપણે શ્લોક વાઇઝ જઈએ. વિલ ગો વિથ ધ શ્લોક. જો પહેલા બે શ્લોક છે જે મેં વાત કરી પ્રમાણે ઇન્ટ્રોડક્શન, એ ઇન્ટ્રોડક્શન છે, ઓપનિંગ પહેલા બે શ્લોકની અંદર. પછી ત્રીજા શ્લોકની અંદર છે સાધન, જેને આપણે જે વાત કરી ને 3 થી 6માં મનને સ્ટ્રોંગ બનાવવાનું. પહેલું સાધન છે વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે શું છે? ભગવાન એ કહે છે કે સુવિરૂઢ મૂલમ, આ સંસાર જે છે એનું જે મૂળ છે એ બહુ દ્રઢ છે. એ દ્રઢ મૂળ શેનાથી દ્રઢ મૂળ છે? તો કે છે કર્માનુબંધીની. કર્મથી આ સંસારનું મૂળિયું બહુ દ્રઢ છે, એટલે સત્સંગમાં બધા લોકો આવી શકતા નથી. કેમ નહીં? ધ્યાન રાખજો, કોઈ વ્યક્તિ સત્સંગમાં ન આવી શકે તો એની પોતે નથી ઈચ્છતો, નથી આવતો એવું નહીં, પણ મોટું રીઝન એ છે કે એના કરેલા કર્મ એને એલાઉ નથી કરતા આ અંતિમ સત્ય જ્યાં પ્રગટ થાય ને ત્યાં એની હાજરી એ ઈશ્વરને માના નિયમોમાં સ્વીકાર્ય નથી. રીઝન કોઈ પણ, જો કારણો કોઈ પણ હશે, તમને કારણો દેખાશે. આનું બધા કારણનું કારણ કહું છું આ, કે આપણા કરેલા કર્મ, એ કર્મ જો એ નિષ્કામ નહીં હોય તો જ્યાં જ્ઞાનની ચર્ચા હશે ને ત્યાં આપણી ગેરહાજરી હશે. જોઈ લેજો, આપણા કર્મો ભગવાન માટે નિષ્કામતાથી કરેલા નહીં હોય તો આ જ્ઞાનની આખી જ્ઞાન યજ્ઞ છે, એની ચર્ચા જ આખી, તો એમાં આપણી હાજરી ધારવા છતાં આપણે ઈચ્છતા હોય, જે વ્યક્તિ આપવા માંગતો હોય એ ઈચ્છતો હોય તો પણ કોઈને કોઈ રીઝન આવશે. તમે જોઈ લેજો, રીઝન કોઈ પણ આવશે, પણ એ સમજો કે ધેટ ઇઝ કર્મ. કર્માનુબંધીની મનુષ્ય લોક, કર્મનું બંધન છે. આ બંધન છે કે જ્યાં તમને સત્યનું, જ્યાં તમને આ બધાથી મુક્ત થવાય એનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું હોય ને, તો એ આપણી પોતાની ભાષામાં આપણને સમજાય આટલી સરસ રીતે જ્યાં જ્ઞાન આપવામાં આવતું હોય ને, એ જે લિસ્ટ હોય ને, એનું લિસ્ટ છે ને એ પ્રકૃતિ પાસે હોય. કોઈ શિબિર હોય તો શિબિરની અંદર કોણ કોણ લોકો બેસશે,
ક્યારે આવશે, ક્યારે જશે, કેટલા ક્લાસમાં બેસશે, કેટલા ક્લાસમાં નહીં બેસે, એ લિસ્ટ ખાલી કરણભાઈ તૈયાર કરે એવું ન હોય. ધેટ ઇઝ નેચર, પ્રકૃતિ. કારણ અમે જોયું આ કેટલા એવા છે કે અમને યાદ આવે કે આટલું સરસ મજાનું જ્ઞાન, અને એ વ્યક્તિ જ હાજર નહીં. એટલે વ્યક્તિનો દોષ નહીં, પણ એટલું ચોક્કસ, એટલું બહુ સ્પષ્ટ છે કે કર્મ હજી એ ભગવાનને અનુકૂળ નથી થયા. એટલે ભગવાન એને આ દેવા માટે એનું નામ નથી. કારણ કે એનું નામ હોય ને તો એ વ્યક્તિને ન આવવું હોય ને તો કોક એને ખેંચી આવે, હાલ ને એક હું તને હોઈ જશે, હાલ ને ખાલી 2 કલાક થશે. પણ કારણ કે આપણે બાવાથી બીતા હોય ને, આ સાધુ સંન્યાસી હોય ને કોને કેવું બોલશે, શું બોલશે ને, કોણ લોકો હશે ને, કેવા હશે ને, કેવું હશે, કંટાળો હશે તો પાછું એમાં 3 કલાક છે, એકાદ કલાક સમજી શકાય છે. આ 3 કલાકે ગીતા સંભળાતી હશે રૂમની અંદર પેક થઈ જવાનો, આપણે મેન ન પડે. પણ તો ભાઈબંધ ના હાલ એ બતાવે છે કે આપણે પોતે તૈયાર નથી, પણ કોકી કીધું એટલે આવ્યો. ઘણા એવા મેં કીધું ને કે ઘણા એવા પતિદેવ હોય કે જે પત્નીને મૂકવા જ આવે, ઘણી ગાડીઓ અહીં જાય પાછી મૂકવા આવે વહી જાય. એટલે ખબર પડે કે પત્ની છે એનું ભાગ્ય જુદા પ્રકારનું છે, અને જે મૂકવા આવ્યા છે એનું ભાગ્ય જુદા. અને હજી ભોગવવાનું બાકી જ કેટલું બધું. આ માણસ જાણે ને છે 15મો અધ્યાયમાં કે આ જે જાણશે સત્યને એ સંસારથી તરી જશે. એટલે આજે તમે આ અધ્યાય પૂરો કરો, પૂરું ફિનિશ, બધા ઉડી જાઓ ને. ભાગવત કથા કરે અને મોક્ષ થાય, એમ જેનો મને કે કલ્પના આવી હતી કે ભાગવત કથા કરે અને જેનો મોક્ષ થાય ઉડી જાય તો કેવું લાગે. હવે કલ્પના છે ને બેન, ગમે તેવી આવે તો મને આવું છે કે ભાગવત કથા થાય અને ધારો કે જમના બેન હજી વાત કરું છું કે કોફી બિસ્કટ પૂછવા આવ્યો ભાઈ, ચા બિસ્કટ કોફી બોમ કરતા ઉપર એમ મોક્ષ થઈ ગયો એનો. આ તો હારો તો ભગવાન આવો મોક્ષ નથી કરતો, કોઈ સાંભળવા ના આવે કે જમના ગઈ કે મયુર ગયો, રાજુ જાઓ અર્થે ગયો પાછો, રાજુ પાછો આવ્યો કે એને ઘણું બધું બાકી હતું, એને રાણી લગ્ન કરવાના બાકી હતા, રાજુને પાછું બોલાવો. એવું ન થાય. સંસારમાંથી ફર કાગડો ઉડે, ફર ચકલી ઉડે, ફર પછી ગધેડો ઉડે, અમારે તો છગન બાપા ઉડે, ફર. તો આવું અધ્યાત્મની અંદર આવું પણ થતું હોત તો કેવું હોત. તો એટલે અહીં કહેવાય કે આ બધાની અંદર જોવા જેવું છે. તમે જ્યારે અહીંયા બેઠા છો તો તમે એકાઉન્ટમાં તમારી ઇનફ માત્રામાં નિષ્કામ કર્મનો જથ્થો હોય તો તમે બેસી શકો. અંદરની વૃત્તિ છે ને એ તમારા કર્મ મુજબ થાય. એટલે કહેવાય કે બીજું કાંઈ કરો કે ન કરો, કમસે કમ સારા કર્મ કરો. એમાં સારા કર્મ કરતા કરતા નિષ્કામ કર્મમાં પહોંચી ગયા તો તમે આ કર્મના બંધનમાંથી નીકળી ગયા. એટલે ભગવાન બહુ ભાર મૂકે ના પર નિષ્કામ કરે. આ કર્મ છે ને એ ડેન્જર છે, એ કાંઈક ને કંઈક વિઘ્ન કરે, કોકને કોક અટકાવે. એટલે પછી આપણે લાગે કે આને અટકાવ્યું, આને અટકાવ્યું, આને એમ થયું, આને એમ થયું. એવું કાંઈ નથી. આપણા પોતાના કરેલા કર્મ છે એ આપણી સામે રિઝલ્ટ રૂપે આવે, પણ માણસની એ મેચ્યોરિટી ન હોય ને તો એ જેને તેને ઝઘડા કર્યા કરશે. તે આમ કર્યું, તે આમ કર્યું, તે આમ કર્યું. આટલા બધા કે બધા પાસે ઝઘડા શું કામ કરે? આપણે સમજવું પડે કે આપણા પોતાના જ કંઈક કર્મ છે એ કર્મ બંધીની અસંગ શસ્ત્ર નડે ચીટવા જે શબ્દ છે ને વૈરાગ્યનો, એ અસંગ શસ્ત્રનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો પડે? જ્યારે બંધનમાં આવો ત્યારે. બંધન કોણ કરે? આ કર્મ બંધન કરે. કર્મથી બંધાય. તેમજ છૂટવાનું કેવી રીતે? અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢૈન ચિત્વા. દ્રઢ શબ્દ બહુ જબરદસ્ત છે. દ્રઢ એટલે જે સાધન પકડો ને એને બરાબર પકડો, નિષ્ઠાથી બંધ પકડો. કે ધ્યાન કરવાનું છે એટલે કરવાનું છે, નામ જપ કરવાના છે એટલે કરવાના. નો ચોઈસ. મનને તમે ચોઈસ આપશો ને કે આજે અનુકૂળતા નથી, તો મનને ખબર પડશે કે હા આ રસ્તો છે કે આપણે જ્યારે ન કરવું હોય ને ત્યારે આવું બાનું કાઢીને એટલે આપણે હાલશે. એટલે માણસના જીવનમાં ન આવવાનું એકમાત્ર કારણ છે બાનું.
એકવાર તમે બહાનું કાઢશો ને બીજી વાર મન, ત્રીજી વાર મન, ચોથી વાર મન, ધીમે 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 એકવાર કોઈ જગ્યાએ આમ હોલ થશે ને તો ગમે ત્યારે હોલ મોટો પણ થઈ શકે અને આખી દિવાલને પાડી દે. દ્રઢનો મતલબ છે સાધન પ્રત્યે પ્રામાણિક રીતે એમાં એકદમ નિષ્ઠાથી લાગુ. અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન ચિત્વા. અસંગ એટલે શું? તો કે તમે જ્યારે કોઈ પણ સાધન કરતા હો, ભજન કરતા હો, કંઈ પણ કરતા હો તો એ સમયે માત્ર ને માત્ર ભગવાનને ધ્યાનમાં રાખીને કરવું. અસંગતા. અસંગતાનો મતલબ એવો છે કે આસક્તિના સંગથી મુક્ત થઈ ઓબ્જેક્ટિવલી તટસ્થ થઈ અને નિર્ણય કરવા. અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન ચિત્વા. પછી આગળના શ્લોકોમાં છે કે તથા પદમ તત્ પરિમાર્ગિતવ્યમ યસ્મિન ગતામ નિવર્તન્તિ ભૂયઃ તમ એવ ચ આદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે. ચોથો શ્લોક છે એમાં હવે જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? વોટ ઇઝ ધ એમ ઓફ અવર લાઈફ? જીવનનું લક્ષ્ય શું? સૌથી પહેલું લક્ષ્ય સાંભળજો. વોટ ઇઝ ધ એમ ઓફ અવર લાઈફ? જીવવું એ જીવનનું પહેલું લક્ષ્ય છે. કારણ કે તમે મરવા માટે આવ્યો છો જીવવા માટે? ન ફાવ્યું તો તમે ફિલ્મ જોવા ગયા હો અને કંટાળો શું કરો? ભલે ટિકિટ ગમે તેટલી આવ્યો, ઘેર ગયું કંટાળો કોણ કરે? નારે ના મને તો ફાવ્યું નહીં, ઘર ભેગું થઈ ગયું. બરાબર? એક તમે પ્લેટ મંગાવો અને ન ફાવે, ન ગમે, શું કરો? લે લે તું લે તું લે. બહુ સરસ છે, ઓલો 3 છોકરા જેવો. લે લે બહુ સરસ છે, એને તમે આપી દો. જીવન છે એ જીવવા માટે છે, પહેલું લક્ષ્ય. જીવન છે જીવવા માટે છે. એના પછીનું લક્ષ્ય શું ખબર છે? જીવન જીવવા માટે છે, પણ જીવનમાં પ્રાપ્તિ શું કરવાની છે? તો ભગવાન પોતે જીવનના લક્ષ્ય આપણે બાંધવું જોઈએ એના માટે મૂકે છે. શું મૂકે છે? પદમ પરિમાર્ગિતવ્યમ યસ્મિન ગતા ભૂય ન નિવર્તન્તિ. એવું કોઈક માર્ગ છે, એવું કોઈક લક્ષ્ય છે કે જ્યાં પહોંચ્યા પછી પુનરાગમન થતું નથી. એવું શું છે? તો કે આદ્યમ પુરુષમ. ભગવાન પોતે કહે છે એવો જે આદિ પુરુષ છે, જે ભગવાન પોતે છે, એને શું કહે છે? પ્રપદ્યે. એનું જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? એને શરણે થવું. તારે શરણે થાવું કિંચિત એવો દી દેખાડ. એવો દી દેખાડ વાલા, એવો દી દેખાડ. દેખો તારું રૂપ બધે એવો દી દેખાડ. તો કે છે પ્રપદ્યે. શબ્દ ફરી પાછો આવ્યો, જો અહીંયા ભગવાન પાછો શબ્દ લઈ આવ્યા. જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? ભગવાનને સમર્પિત થવું. શીખો, લર્ન. જીવનમાં એક મોટું શોખ ઓબ્ઝર્વર શું છે? ભગવાન. આ ભગવાન જે છે ને એની રોજ પૂજા, એની રોજ પ્રાર્થના. અને પહેલા મેં કીધું હતું ગીતાજીમાં ભગવાન આવીને કહી ગયા છે કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો યત પ્રયચ્છસી. જે લોકો જે મને આપે છે તદ અશ્નામી, હું ગ્રહણ કરું છું. ભગવાનને તમારા પક્ષે લેશો તો જેમ અર્જુન જીત્યો, હું નથી માનતો કે તમે હારી જશો. નો વે, નો. જગતને હલાવનારો એ છે. તમે અંદરથી ભગવાનની પસંદગી ન કરો તો હારેલા જ છો. તો ભગવાનની પસંદગી કરો. ચોથા શ્લોકની અંદર જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય શું છે? તમે બીજું બધું કોઈ પણ તમે મનમાં ધારો, તમારે આ કરવું તે કરવું બધું બરાબર છે, પણ ખરેખર જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે પરમમ પુરુષમ આદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે. આ મારું જે અંતિમ સ્વરૂપ છે નારાયણનું, એ પરમાત્માને શરણે થવું એ જીવનનું એકમાત્ર. કારણ કે પછીનું બધું કરે છે, પછીનું બધું એ જ કરશે. આ કોના જેવું છે? સીતા માતા જેવું છે. સીતા માતા જેવું છે. પેલા રાજાને રાજકુમારી હોય ને, એ બધી આ માળા લઈને નીકળે.
વરમાળા. તો પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા કોના પક્ષે હોય? તો કે રાજકુમારીના પક્ષે હોય. અને રાજકુમારી નીકળે માળા લઈને, અને પછી એકલી ન નીકળે, એની ભેગી એક દાસી હોય. અને દાસી ભાઈ સામાન્ય ન હોય, બ્રિલિયન્ટ હોય. શું કામ? બધા નામ આવડતા પેલા રાજાનું, પછી એનું બેકગ્રાઉન્ડ ખબર હોય, એના પ્લસ પોઈન્ટ બધા ખબર હોય. એટલે જેવી ઉભી રહી એક જગ્યાએ રાજકુમારી, એટલે કાનમાં કહેશે કે આ ફલાણા ગામનો રાજકુમાર છે, અને આટલી એની કેપેસિટી છે, આટલા એને યુદ્ધો કર્યા છે, આટલા જીત્યા, આટલા હાર્યા. એટલે સામે જોવે, આગળ વહી જાય. નો 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 નો. રામ ભગવાન પાસે જે રાજા પસંદ આવે એને હાર અને વરમાળા છે એ પહેરાવે. એવી રીતે અમારા સ્વામીજી કહેતા જામનગર વાળા કે આપણે બધા જીવાત્માઓ પાસે ભગવાને બધાને એક એક વરમાળા આપી છે. વાપરી નથી નાખી ને? અરે ભલા માણા, પેલા તો કેવું છું. તમે કયો એક છે ને ઈ કે એક માં તો 3 વખત વાપરી. 3 टाइम हमने यूज कर दिया वही माला. अरे भाई नहीं बोला था कि नहीं यूज करना है, कर दिया, अब क्या करे? चलो खबर नहोતી. चलो તમે સમજ્યા કે નહીં ભાઈ? સમજી ગયા? બોલો, કઈ ચિંતા ન કરો. હવે તમને ફરીથી કહી દઉં કે એક માળા હજી તમારા હાથમાં છે, હજી હાથમાં છે, હજી 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 હાથમાં છે. સમજી જાઓ, સમજી જાઓ. અને વધેલું નારિયેળ વધેલું હોય, બાકી હોય, વધારવાની અતિ ઉત્કંઠા સાથે ઉભા હો તમે. બધાને છૂટ છે કે બીજા સાથે જ્યાં જે કરું, કારણ કે એ પછી થઈ શકશે, ચિંતા ના કરજો. કારણ કે એ બધાનો રાજા છે. આજે બધાએ માળા લઈ આવવાની છે આવતીકાલે, અને બધાએ માળા પહેરાવવાની છે ભગવાનને. અને એક એકનું નામ લખતું જઈશ, પછી નામ બદલી જશે તમારું. તમે ભગવાન સાથે જોડાઈ જશો તો તમારું નામથી ભગવાનની ફાઇલમાં હોઈ જશે. એટલે અત્યારે તમે જેને જોડાણા હોય એની ફાઇલમાં તમારું નામ હોય. પછી ભગવાનના માથે કોળી ફૂટશે કે ભગવાન હવે હું આવી છું. ભગવાન કે હે રામ. ભગવાન ભલભલાને સાચવે. 16,000 રાણી ભગવાનને હતી, એક જ 16,000. એટલે ભગવાનને કોઈ ફળ નથી પડતો. ભગવાન છે, કંઈક ભગવાન છે. તો પસંદગી જીવના હાથમાં છે કે ભગવાનની પસંદ. એમાં છે ને આમ બધી દાસી છે. આ સ્વામીજી, સુબોધનું, બધા દાસી છે. દાસી ભગવાનની દાસી હોય ને, અમે દાસી છીએ. અને તમારી બાજુમાં ઊભા રહી તમારા કાનમાં સમજાવી છે કે બેન આ વરમાળા ઠપકારો, તમારું કલ્યાણ થઈ જશે, કારણ કે મારું કમિશન બોલે છે. એવો શંકા ન કરજો કે મને કમિશન આપે ભગવાન, કે આજે કેટલા કેસ લઈ આવ્યો તું, તને કેટલા કામે લગાવ્યો, આખોથી બેઠું બેટા રસ જ પીવતા રહી ગયા. લઈ આવો પેશન્ટ લઈ આવો મારી પાસે. મને કોઈ આવતું નથી. આજકાલ માણસો મને યાદ નથી કરતા, ખાલી કામ પૂરતા યાદ કરે કે દુખાવો થાય કમરનો. એ ભગવાન, મને કોઈ નિષ્કામ ભાવ યાદ નથી કરતું. તને રાખ્યો છે એના માટે છે, એવું નથી. અમે અમારું કામ કરીએ, એમાં પછી અમારા કલાકો ઉપર અમારો પગાર હોય. એમાં કેટલા આમાં ગયા ને કેટલા ન ગયા ને એ અમારું કામ નથી. અમે કેટલા કલાકો આ કામ માટે ફાળવા એ અમારું મીટર ચડે. એટલે તમને સમજાવીએ છીએ. હજી સમજી જાઓ. સમજ્યા? તમે એમ સમજો એમ નથી, છતાં તમને પ્રેમથી સમજાવું છું કે કાલે બધા વરમાળા લઈ આવજો. તમારા હાથમાં ફ્રીડમ છે. પ્રપદ્યે ભગવાન આજથી હું તારો, એટલે ભગવાન કે તો તારું જીવન અને તારા પ્રશ્નો આજથી મારા. અને ભગવાન માટે જે જીવનને પ્રશ્નો હોય, તમે જોયું આખું મહાભારત કેવી રીતે ભગવાન પ્રશ્નોને સોલ્વ કરે, સમજા બધા ધાડ. એક કલ્પના કરો કે ભગવાન અર્જુન સાથે ન હોત રથમાં તો શું થાત અર્જુન? ભૂકો નીકળી ગયો. ભગવાન છે તો ભગવાન હૈ તો મુમકિન હૈ. બધા જ પ્રશ્નોનું સમાધાન પોસિબલ છે. ભગવાન હૈ તો સબ કુછ. ભગવાન છે તો બધું જ છે. એટલે ભગવાન નામ છે પ્રપદ્યે. ભગવાન શું કરો ચોથા શ્લોકમાં? પ્રપદ્યે, ભગવાનને
સમર્પિત થવાનું. પછી એને અમુક વેલ્યુઝ છે, સદગુણની ચર્ચા આપણે ફરી પાછા આવીએ ત્યારે ફરી પાછા આપણે 5:40 કરશું.